ये धारणा बनी हुई सी कि वेखो जी धरती नूं धौले बल्द ने चक्या है। गुरु नानक देव साहब जी कहन लगे, पंडित जी किसी बल्द विच इन्नी ताकत नहीं है कि वह धरती नूं अपने सिर दे उत्ते अपने सिंगां दे उत्ते चुक सके। ये सोचा समझा जाता सी ना, उन्हां ग्रंथां विच भी लिख दिता गया भी जिहड़ी धरती उहदे थल्ले एक बल्द खड़ा है, एक सिंग दे उत्ते चक्की रखदा, जदों थक जांदा दूजा सिंग बदलदा। इस तरह जदों बदलण दी प्रक्रिया हुंदी है तो हिल जुल दौरान भुचाल आ जांदा है। गुरु साहब जी कहन लगे वो धौला जिहड़ा बल्द नहीं है, वो धौला धर्म है। धर्म ही इस ब्रह्मंडी पसारे नूं चक्की खड़ा है, नहीं होर किसी बल्द विच इन्नी ताकत नहीं है। असल दे विच जदों भी कोई विचार शुरू हुंदी है ना, उहदी बैकग्राउंड होर हुंदी है, समा पा के उहदा भाव गवा जांदा, कल्ली गल ही रह जांदी। लोग उस गल नूं गलत एंगल तो सोचण लग जांदे है। ये विचार कि धरती नूं बल्द ने चक्या, इहदा भाव जरूर होर होएगा। ये मेरी सोच नहीं है, हो सकदा मैं गलत होवां। जिवें असीं शब्द वरत लैंदे हां, रब ना करे कि किसी छोटे बच्चे का बापू चढ़ाई कर जाए, पिता उहदा चढ़ाई कर जाए, उहदी डैथ हो जाए, तो जीवन दीयां मुश्किलां नूं झांगदा होया हौली हौली वड्डा होवे, जवान होवे ते अपने पैरां ते खड़ा हो जाए। एक दिन वो अपनी कबीलदारी नूं बड़े अच्छे तरीके नाल निपटाउण लग जाए, तो पिंड दे दानिशमंद लोग ये शब्द वरतन लग जाते भी फलाना सिंह दे मुंडे ने घर मोढियां ते चक लिया है, जां इउं कहंदे भी घर झुक लिया उन्हें। हुण इहदा भाव इह थोड़ा ना हुंदा भी एक पासिਓਂ टोआ पट के उन्हें सुरंग बनाई ते घर दे थल्ले जाके उस घर नूं अपने हत्थां दे उत्ते चक के बाला कढ दिता। इहदा भाव हुंदा भी उन्हें अपने घर की जिम्मेवारी संभाल लई। बल्द ने धरती नूं सिंगां ते चक्या, इहदा भाव ये समझदा हाँ मैं भी पुराने समय विच आवाजाई दा, खेतीबाड़ी दा, बिजाई कढ़ाई दा सारा काम जिहड़ा बल्द द्वारा किया जाता सी। खेतीबाड़ी का मुख साधन जिहड़ा वरतों विच आउण वाला वो बल्द सी, ते लोग शायद उदों ये गल कहन लग पे होण भी वेखो जी बल्द ने इस धरती नूं सिंगां ते चक्या होया है। इहदा भाव सी भी खेतीबाड़ी का सारा काम बल्द ही करदा है। हौली हौली इस गल का भाव गवाचिया ते लोकां ने इस गल नूं ना समझ के कल्ली गल नूं पल्ले बन लिया, तो ये सोचना शुरू कर दिता भी शायद वो बल्द धरती के थल्ले खलोता है, तो उस बल्द ने इस धरती नूं सिंगां ते चक्या है। सारे भार नूं सिंगां ते चक्या, जदों थक जांदा सिंग बदलदा उदों भुचाल आ जांदे हन। गुरु जी ने इस गल ते तर्क कीती, कहण लगे इस तरह की कोई बात नहीं। जे इस तरह जी सोचते हो तो मैनूं दसो, तिस ते भार तलै कवन जोर। ऐ ब्राह्मण जी, जिस बल्द ने इस धरती नूं चक्या मैनूं दसेगा भी वो बल्द आप किस थां ते खलोता है। कहने लगे जी उहदे थल्ले एक होर धरती है। कहने लगे कि उस धरती नूं किहने चक्या? कहने लगे उहदे थल्ले एक होर बल्द। गुरु नानक देव जी मुस्कुरा के कहने लगे, पंडित जी मेरा सवाल वो रहेगा, तुहाडा उत्तर वो रहेगा। ना मेरा सवाल मुकना ते ना तुहाडे उत्तर नाल मेरी संतुष्टि होनी है। कहानी ऐ चली जाऊ, कित्थे जे जाके गल निबेड़ोगे? क्यों नहीं इस गल नूं कबूल लैंदे? गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी अनुसार कि इस धरती नूं किसी भी बल्द ने नहीं चुक्या। जिस धरती नूं चुकण वाली कोई शक्ति है तो भै विच धरती दब्बी पार। रब्बी हुक्म दे विच ही धर्म के नियमां अनुसार यह ब्रह्मंडी पसारा खड़ा है। होर कोई ताकत इस पसारे नूं ठल्लण दे, तोड़न दे, बनाउण दे, चलाउण दे समर्थ है नहीं। वो धौला बल्द धर्म ही है, होर कोई हड्ड चमदा बनया होया पशु नहीं जिहड़ा इस धरती के थल्ले खलो के इस धरती नूं चक्की खड़ा है। तो दया विचों सेवा का जन्म हुंदा है, संतोख विचों सिमरन का जन्म हुंदा है। सेवा ते सिमरन के सुमेल तो धर्म पैदा हुंदा है। दूजे नंबर ते आए भाई धर्मचंद जी, तुहाडा नाम? कहने लगे जी मेरा नाम धर्मचंद। कहने लगे जी तुहाडा इलाका? कहने लगे जी मैं हस्तिनापुर दिल्ली दे रहन वाला हाँ। गुरु साहब जी कहने लगे ये भी करतार दी मौज भी तू जिस दिल्ली विचों आया है उस दिल्ली की गद्दी ते बैठण वाले लोगों ने हज़ारां धर्मी लोगों का कतल तो जरूर किया है, पर इस दिल्ली की तवारीख में कोई अजिहा राजा नहीं होया जिन्हें धर्मी बंदे की बांह भी फड़ी होवे। दिल्ली में धर्म नूं डिग्या जरूर गया है, पर गुरु गोबिंद सिंह जी की आवाज़ की बरकत नाल पहली बार अज दिल्ली तो धर्म उठ्या है। धर्म नूं कतल जरूर किया गया दिल्ली दीयां गलियां विच, शहरे बाजार चौंकां विच रोक रोक के, पर अज गुरु की आवाज़ का सदका दिल्ली विचों पहली बारी धर्म उठ के खड़ा होया, स्टेज ते आया। जदों असीं तवारीख नूं पढ़दे हां ना ते लोकां ने ये धारणा परपक्क कर लई सी कि दिल्ली सवरो ईश्वरो। दिल्ली दी पोलीटिकल ताकत नूं अपने हत्थां विच लैण वाला, राजगद्दी ते बैठण वाला राजा ही सब तो वड्डा धर्म है, ईश्वर है।
ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਬਸ ਉਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਿਯਮ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹ ਕਤਲੋ ਗਾਰਦ ਹੋਈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਬੋਧਨ ਜੀ ਨੂੰ ਐਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਚੰਗੇ ਅਖਲਾਕ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਅਖਲਾਕ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਖਫਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉੱਚੇ ਅਖਲਾਕ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਡਿਤ ਬੋਧਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਚੰਗੇ ਅਖਲਾਕ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਕੋਹ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਬੋਧਨ ਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਬੂਆ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ, ਉਲੱਥਾ ਕਰਕੇ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਿੱਬੇ ਸਿਕੰਦਰੀ। ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਲੱਥਾ ਕੀਤਾ, ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ ਤਿੱਬੇ ਸਿਕੰਦਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮੀਆਂ ਬੂਆ ਜੀ ਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ, ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ, ਉਲੱਥਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਿੱਬੇ ਸਿਕੰਦਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਅਰਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਰਬੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਲੇਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਅਰਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਰਬੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਬੇਜਾਨ ਚੀਜ਼ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਰੱਬ ਉਹ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫੇਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਕੋਈ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਰੱਬ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣੇਗੀ। ਰੱਬ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਬੋਲ ਵਰਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ
ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਆ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਰੱਬ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੇ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਵੈਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਉਲੱਥਾ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜੇ, ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਹਿਤ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਤੜਪਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜਾਨ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਕਠੋਰ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਰਹਿ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਬੂੰਦਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਘੋਲ ਕੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 4 ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ ਗਿੱਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ 4 ਬੂੰਦਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹੀ ਫਕੀਰ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਬੜੀ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਬਹਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਵੱਸਬੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਤੀ ਸੀ ਇਹ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਸਰਮਦ, ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੁਰਤ ਵਾਲਾ, ਬੇਖੌਫ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਫਕੀਰ ਸੀ ਇਹ ਸਰਮਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਇਮਾਮ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਰਮਦ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੌਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 4 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਪ ਲਾਲਚੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਉਸ ਕਾਜ਼ੀ, ਉਸ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉਲਟ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਜਤ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕਲਮੇ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਸਰਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਰਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕਲਮਾ ਅੱਧਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ਅੱਗੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉੱਡਣ ਖਟੋਲੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਫੈਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੀ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਸਰਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਡਣ ਖਟੋਲੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮਾਂ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮਸਤ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾੜ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਬਾੜ ਹੋਤ ਹੈ। ਵਸੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨਾ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨਾ, ਥਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨਾ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨਾ, ਧਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨਾ, ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤੋਹੀਨ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸੂਲ ਬਣੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਲਾਈ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲੋ, ਨਹੀਂ ਕੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ। 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਬਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਸਰਬਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸੱਚ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੱਚ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਝਠਲਾਓਗੇ, ਬਦਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਸਰਬਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੁਆਰਾ। ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਰਬਦ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਇਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣ ਕੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ, ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਿੱਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ। ਧਰਮ ਦਾ ਕਤਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼, ਉਪਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦਾ ਪੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਧਰਮ ਚੰਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਧਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਸਿਰ ਕਲਮ ਹੋਇਆ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਚੜਦੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰੀ ਤੇ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਸ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਥਾਂ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕੰਦ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸ਼ਿਕੰਦ ਪੁਰਾਣ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਿਕੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਾਖੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼ਿਕੰਦ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਖੀ ਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ ਝੁੰਡ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਵੇਂ ਸੌਂ ਗਏ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਰ। ਸ਼ਿਕੰਦ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਜਰ ਨਾਮਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ, ਕਿਸੇ ਰੱਬੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਨਸਾਲ ਕੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਾ ਪਦਮ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਰੋਂ ਉਸ ਜਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੀਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੀਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰਕ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਬੀ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਈ। ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਰਾਸੀਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕੱਲੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਇੰਦਰਦਮਨ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੱਪੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਨਾਮ ਪਿਆ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ 7 ਪੁਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਪੁਰੀ। ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਢਾਂਚਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ, ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ। ਹੁਣ ਇੰਦਰਦਮਨ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਮਾਰਤ ਸਾਜੀ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋਟ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਧਰਤੀ, ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ, ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਨਾ ਸਾਜੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਢਾਹੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ 'ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਠੇਕਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਟੈਂਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। 15 ਦਿਨ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਇੰਦਰਦਮਨ ਤੋਂ ਵੇਟ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਬਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹਜੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿੱਚੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇੰਦਰਦਮਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਿੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਤੁਰਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮੂਰਤੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮੂਰਤੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮੂਰਤੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਲਾਕਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਉੜੀਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨ ਕੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਲਿਓ ਜਿਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਦਮ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੋਧ ਸਕੇ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਬੇਮਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਕਾ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੇ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੋ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਮਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਦਮ ਦੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਅਗਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉੱਠਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਦੁਆਰਕਾ ਦੇ। ਇਹ ਦੁਆਰਕਾ ਗੁਜਰਾਤ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਠਿਆਵਾੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਦੁਆਰਕਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦੁਆਰਕਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ। ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਣਛੋੜ ਮੂਰਤੀ।
ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਾਕੀ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਣਚੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਣਚੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਣਛੋੜ ਮੂਰਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ। ਤੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਮੋਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਕੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਮੋਹ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਮੋਹ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਮੋਹ, ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਮੋਹ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੋਹ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮੋਹ। ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਮਕਸਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਵਾਲਾ ਮਨੋਰਥ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੱਜੇ ਜਾਣ ਬਚਾ ਕੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਸ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਭੱਜ ਪੁਣੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਢਿੱਲ ਪੁਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਦੇ ਭੱਜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੋ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੁ ਨ ਟਰੂੰ। ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਧ ਨਿਧਾਨ ਬਣੈ ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਦਗਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਘੱਲੂ ਘਾਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੌਰਾਨ, ਖੋਪਰ ਉਤਾਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੜ ਛੱਡਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਆਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨਿਮੇੜਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਜਹਾਨ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਮੋਹ ਦੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਖੁਦਗਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਖਲਕਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇ ਸੰਭਾਰਾ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਢਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਮਸ਼ਕ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਮਸ਼ਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਇਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ? ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਜਰਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਾ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੁੱਲੇ, ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਰਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਵੀ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਤੇ ਇਸ ਮਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਐਸਾ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਣ ਛੋੜ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਲਓਗੇ ਵੀ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਭੱਜ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ ਤੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ 40 ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 40 ਦੇ ਅੱਗੇ 10 ਲੱਖ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੀਸ ਕਲਮ ਹੋਇਆ 4 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਚਾਰੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ 5ਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੋਈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਨਾਂ ਤੇ ਥਾਂ ਦੱਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਦਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੈਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਬਿਦਰ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਥਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬਿਦਰ। ਬਿਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੀਰ ਵਰਿਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਦਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੀਰ ਵਰਿਸ਼ਟ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸੀ, ਨੌਕਰਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿਦਰ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਰੱਬੀ ਭਗਤ ਸੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੁਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਰੱਬੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜਾਤ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਸੀ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਯੋਗ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਵੀ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਲੀਲ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ, ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਿਦਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਬਿਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਉੱਠਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਜ਼ਤ, ਸਤਿਕਾਰ, ਵਡਿਆਈ, ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਹਿਬੀ, ਵਡਿਆਈ, ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ। ਬਿਦਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬਿਦਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲਤਾੜੇ, ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਹੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਬਿਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਬਰਨ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਾਈ ਕਦਾਹੀ, ਤਿਨੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਊਂ, ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ,
ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾਦੀਆਂ ਦਾਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਐ। ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਣ ਲਈ ਦਾਦੀਆਂ ਦਾਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਐਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਚੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਡੁੱਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ। 5 ਮਿੰਟ ਚੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਡੁਬੋ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਸ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੋਲ ਕਹੇ ਕਿ ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਬਰਨ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੀ, ਤਿਨੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜੂੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਸੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੋਡ ਘੋੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਨੇ ਮੋਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਵੇਖੋ ਆਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਨੇ ਬੋਲ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਤਾਜਾਂ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਨੀਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਬਿਦਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਹੱਕ ਦਵਾ ਸਕੇ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦਵਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਐਸਾ ਬਾਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੋਹਰੀ ਸਜਾਉਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਦੇ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ, ਸਾਡਾ ਨਿਗਾਰਾ, ਸਾਡਾ ਜੈਕਾਰਾ, ਸਾਡਾ ਅਰਦਾਸਾ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨਸਲ, ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਸਾਡੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਅਣਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਨਸਲ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਿੰਬਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੋਂ ਬਿਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ, ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਹੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 230 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਹਦੀਸਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 230 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵਜੂਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੇਵੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਸਭ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਆਦਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ, ਤਾਂ ਆਦਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ। ਜੰਗ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ 230 ਸਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ। 230 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਝੁਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਟਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਟਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੁੰਖਾਰੂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਠਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਲਾਡਲਾ ਜਰਨੈਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਫਗਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਚੁੱਪ ਛਾ ਬੱਚਿਆ ਹਰੀਆ ਰੰਗਲੇ, ਪੁੱਤਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜ ਕੇ ਖਲੋਤੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਰਕਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਨਾਗਣੀ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਯੁੱਧ ਵਿਦਿਆ ਨੇ। ਜੇ ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਏਡੀ ਡੂੰਘੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਛੁਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਵਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। 1699 ਵਾਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੀ ਦੀ ਪੌਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਛਕੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਕਾਂਡੀ, ਵਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਅਣਮਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੜਾ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ ਗੌਰ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨ ਮਾਨੈ, ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਪ ਸੰਜਮ ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਏਕ ਪਛਾਨੈ, ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈਂ ਤਬ ਖਾਲਸਤਾ ਹੈ ਨਖਾਲਸ ਜਨ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਲੀਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ, ਮਨਮਤੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ ਹੋ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 10-11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹੀਏ, ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਦੀ ਜੂਠ ਲਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਓ। ਆਖਿਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।